Hello students, now we are going to discuss about the date and time in Python functions. Already we have discussed about the date and time. Now we have to continue the above video classes. Okay. Okay. So time delta use பண்ணி how to we are find out the duration between the two classes, two dates identify பண்றதா மெயினா நம்ம time delta function oda uses. So time delta is a class. It was used for finding the difference between the two dates. So we have to given the days, seconds, microsecond, milliseconds, and also the minutes, hours, weeks values produce பண்ணிட்டோம்னா it will be give the difference between the two data find out பண்ணிரும். For example, assume here from date time import. So date time class module நம்ம இங்க import பண்ணிடுறோம். We have to assign the today's date. Here we have assigned date as the 34/2016 because my output is depend upon the corresponding date. Okay, so 34/2016. Then we have to use the date to display. Automatically it will be display the date as a print D. Through that we have to display the corresponding date. So 34/2016 assume பண்ணிட்டோம். Next one we have to conclude in the form of range use பண்ணி corresponding 10 dates from the starting of the 34/2016 ல இருந்து consecutive data நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறோம். So that is equivalent to 1 to 10. So range automatically என்ன பண்ணிடும் next value increment பண்ணிடுமா. Okay, what is the function within the for loop means next date is equal to already current date that was the 34/2016 plus time delta of today's date. அந்த corresponding x ல என்ன value appear ஆகுதோ 1 னா first day add பண்ணும், 2 னா second day. அந்த x ல என்ன value appear ஆகுதோ the value will be assigned here. Okay வா? Print next date கொடுத்தீங்கன்னா automatically 34/2016. For example, consider the output. இதான் நம்மளுடைய assumed date. Next 34 க்கு அடுத்த next date என்னது 1. So automatically the month will be changed to 5. Then 1 to consecutive நமக்கு எது வரைக்கும் print ஆகும் 9 வரைக்கும் because we are assigning the value for the range function is 1 to 10. It was include the 1th value and also exclude the end value. That was 10 அப்படினு கொடுத்திருந்தோம்னா எந்த வேல்யூ வரைக்கும் அது print பண்ணும் 9th value வரைக்கும் print பண்ணும். So easier we have to using the date and time functions use பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அதோட values consecutive assign பண்றதுக்கு ஓகேவா இருக்கும். Next one, how to comparing the two dates. So compare பண்றதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸல் ல போய் ஒரு calculations பெருசா போடணும் நம்ம. அந்த date function format accept பண்ணி அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதோட values differences find out பண்ண சொல்லுவோம். ஆனா இங்க நம்ம ஈஸியா என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா using the time date and time functions மூலமா அதுல இருக்கிற class methods மூலமா using the less than and relations operators மூலமா comparisons easy perform பண்ணிடலாம். For example, assumed a birth date of one person that was a D1, M1, Y1 ங்கற வேரியபிளை assume பண்றோம். So enter the first person's ஓட birth date அப்படிங்கறதா நம்மளோட வர்க். இதுல நம்ம எந்த ஃபார்மட்ல இன்புட் வாங்கணும் அப்படினு assume பண்றதுக்கு அதோட ஃபார்மட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கேன். Then it was split by நம்ம இன்புட் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரே சிங்கிள் வேரியபிள் மூலமா சிங்கிள் ஸ்டெப் மூலமா 3 variablesல assume பண்ண முடியும். ஓகேவா? இங்க சிங்கிள் ஸ்டெப் x ஓட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம கொடுக்கிறது எதுக்கு assume ஆகும் d1 க்கு assume ஆகும். நெக்ஸ்ட் x ஓட வேல்யூ m1 க்கு assume ஆகும். நெக்ஸ்ட் கொடுக்கிற m ஓட வேல்யூ x ஓட வேல்யூ y1 க்கு assume ஆகும். அந்த வேல்யூவை செப்பரேட்டட் பை எது யூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் நம்ம கரண்ட்லி யூஸ் பண்ற டேட்டோட ஃபார்மேட் என்ன இருக்கும் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணுவோம், அதர்வைஸ் ஹைஃபன் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கிறது ஸ்ப்ளிட் பை ஸ்லாஷ் மூலமா ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்லிருக்கேன். அப்போ that will be assigned to b1 ங்கற ஒரு வேரியபிள். Now d1 m1 y1 ங்கற வேல்யூ combined as a date format, then it was stored to the b1 variable. The same work for the second person. First person க்கு நம்ம get பண்ணியாச்சு input, then second person the format is also the same format use பண்ணி by using the splitting of the slash மூலமா இங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம். அப்போ second dateயும் நம்ம fetch பண்ணியாச்சு. Now we have given the comparison. Suppose the both data same ஆ இருந்தா the both persons age is என்னது equal. அப்படி இல்ல அப்படினா b1 டேட்டாவோட greater than b2 ஓட டேட் இருந்தது அப்படினா என்ன அர்த்தம் b2 is the elder one.
ஸோ அதை தான் நம்ம செகண்ட் பர்சன் இஸ் ஓல்டர்னு அசியூம் பண்ணி இருக்கோம். இந்த கண்டிஷன் ஃபெயிலியராக இருந்தது, தட் வாஸ் அ ஃபால்ஸ் ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக த கண்ட்ரோல் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஹியர் த எல்ஸ் ஸ்பெசிஃபைட் ஆஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இஸ் த ஓல்டர் ஒன். பிகாஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இதனோட கண்டிஷன் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகும், B1 வேல்யூ கிரேட்டராக இருந்து B2 வேல்யூ லெஸ் தேனாக இருந்ததுன்னா கம்பேரிசன். Here assume the output, just we have to given the 10-1-1990 for the first person, then 10-2-1989 for the second person. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக த செகண்ட் பர்சன் இஸ் த ஓல்டர் ஒன் அப்படிங்கிற மெசேஜை கம்பேர் பண்ணிடும். இல்லாட்டா நம்ம இந்த டேட் கால்குலேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எவ்ரி திங் த டேட்டா வில் பி இந்த ஃபார்மேட் இண்டிவிஜுவல் வேல்யூ, அதாவது டே மந்த் இயரை அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு வேல்யூவாக நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கணும். பட் பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வில் பி ஈஸி. நம்ம கொடுக்குற இண்டிவிஜுவல் வேல்யூவை இட் வாஸ் மேக் இட் அஸ் அ டேட் ஃபார்மேட். டேட்டை யூஸ் பண்ண பிறகு ஆர்டினரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் வேதர் ஈக்குவல் ஆர் கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் யூஸ் பண்ணி சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டேட்டோட கம்பேரிசன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். the same as shorting of date. ஒரு நிறைய லோன் அப்ளிகேஷனோ அதர்வைஸ் ஸ்டூடெண்ட்டோட அப்ளிகேஷன்ஸோ நமக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு. அவன் அப்ளை பண்ண டேட் வைஸ் அவனோட ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வி ஹாவ் டு அரேஞ்ச் த டேட் இந்த ஃபார்மேட் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஆர்டர். அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் அப்படிங்கிற மெத்தட் தான். யூஸ்வலாக டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்ன மெத்தடு, இந்த ஷார்ட்ங்கிற மெத்தட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் அஸ்யூம் தட் சேம் திங் we have to import the date and time format யூஸ் பண்ணுறோம். தென் ஃபஸ்ட்டு இங்கே அரேவாக க்ரியேட் பண்ணுறோம். தட் வாஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் த குரூப் அப்படிங்கிறது அரே எலமெண்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். குரூப்பில் இட் வாஸ் இந்த ஃபார்மேட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பைத்தானில் லிஸ்ட்னு ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குது. நம்ம அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கொடுக்குற வேல்யூஸை இட் வில் பி அப்பண்டட் இட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் பண்ணிகிட்டே வரும். அதுக்கு அடுத்தது வி ஹாவ் டு கிவன் த டுடேஸ் டேட். இங்கேயே த சேம் டேட் இஸ் அஸ்யூம்டு தட் 30/4/2016 நம்ம அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டேட்டை தான் ஃபஸ்ட்டு அப்பன் பண்ணுது. தென் அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம என்ன டேட் கொடுத்துருக்கோம், டேட் ஈக்குவல் டு 2015, தென் மந்த் 6-29 டேஸ்னு ஒரு டேட் அப்லோட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் டேட்டாவோட வேல்யூ இதை அப்லோட் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூஸிங் த டைம் டெல்டா மூலமாக அதோட டேஸோட வேல்யூஸை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், கரண்ட்லி இருக்கிற டேட் தட் இஸ் லாஸ்ட்டாக 6/30/2014 எதை ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க, 25 டேஸை ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க. அப்போ லாஸ்ட்டாக இருக்க 2014 6க்கு அப்புறமேட்டு 25 டேஸை இது எதில் ஆட் பண்ணியிருப்பான், லாஸ்ட் ஆஃப் த அந்த லிஸ்ட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பான். தென் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ எத்தனை டேட் வேல்யூஸ் இதில் என்ட்ரு ஆகிருக்குங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூஸ் பண்ணுறோம், டி இன் குரூப். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக குரூப்பில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் லிஸ்ட்டில் என்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் இட் வில் பி டிஸ்பிளே. தென் அதுக்கு அடுத்து தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கோம், குரூப் டாட் ஷார்ட் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ டேட்டாவுடைய டேட் ஃபார்மேட்டாக அது என்ன பண்ணிடும், கரெக்டான ஷார்ட்டிங் ஆர்டருக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். எக்ஸாம்பிள் அந்த ஷார்ட்டிங் பெர்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு நீங்கள் ஆஃப்டர் ஷார்ட்டிங்னு பிரிண்ட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா த சேம் வேல்யூ அரேஞ்ச்டு இன் த ப்ராப்பர் ஃபார்மேட் தட் வாஸ் அசெண்டிங் ஆர்டரில் எதில் இருக்கும், அகைன் குரூப்பில் தான் இருக்கும். பிரிண்ட் டி கொடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கம்பேர் த அவுட்புட். ஃபஸ்ட்டு நம்ம 36 கொடுத்தோம், அதுக்கடுத்து 25/7/2016 ஆட் பண்ண சொன்னோம். நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் என்ன சொல்லியிருந்தோம், அந்த டேட்டோட அதுக்கடுத்து 34/2014, அதுக்கடுத்து மேலே ஆட் பண்ண சொன்னது என்னது 29/6/2014. நெக்ஸ்ட் 25/7/2016 எக்ஸ்ட்ரா 25 டேஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டெல்லாம் இங்கே அசைன் ஆயிருக்கு. தென் ஆஃப்டர் ஷார்ட்டிங் பாருங்கள், இந்த ரிசல்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அரேஞ்ச் ஆகிருக்குது என்னது 34, அதனோட வேல்யூ எங்கே இருக்குது அட் லாஸ்ட். அதுக்கு அடுத்தது 29/6, நெக்ஸ்ட் 36/2014, ஆஃப்டர் தட் 25/7/2014 அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுதான் ஷார்ட்டிங்கில் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இன் பைத்தான் அப்படிங்கிறது கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வில் பி கண்டினியூ பை யூஸிங் த date and time functions oda continuation. Thank you students.